اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو نبی کی ذات پر، ان کے اہل خانہ پر اور ان کے ساتھیوں پر۔ پروگرام عربی گرامر قرآن فہمی کے لیے اور عربی اردو ہم آہنگی کے سلسلے میں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 ہے، او کصیب من السماء، یا آسمان سے بارش کی طرح، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں تاریکی اور گرج اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی اذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق کے حذر الموت، کڑاکے کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ اب ہم لفظی ترجمہ اور پھر اس کے مفہوم کی طرف اور گرامر کی طرف تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ منافقین کی مثال ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ آیت نمبر جو ہے ہمارے پاس 20 تک منافقین کی صفات جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق۔ اب لفظ ہے اس میں آؤ۔ عربی گرامر کے حوالے سے دیکھیں تو آؤ جو ہے ہمارے پاس حروف عطف ہے، کنجنکشن جسے ہم کہتے ہیں۔ عربی کے جو زیادہ استعمال ہونے والے حروف عطف ہیں یہ 10 ہیں، واو، حتی۔ واو ہمارے پاس جو ہے پریپوزیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، بل، لیکن، ثم، او، اما، لا، لا حرف نفی کے طور پہ بھی آتا ہے، فا۔ آؤ کے معنی یا کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ یا کے ساتھ ساتھ، یعنی یا بھی مختلف طریقوں سے جو ہے وہ استعمال میں ہوتا ہے۔ برابری کے لیے کہ یا یہ، شک کے لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، بلکہ حتیٰ جو میں نے کہا اور دوسرے حروف عطف ہیں ان کے ساتھ کبھی یوں ہوا اور کبھی یوں ہوا، یعنی یا یہ یا وہ، یعنی کبھی ایسا ہوا اور کبھی ایسا نہ ہوا۔ اب یہاں جو ہے آؤ ہمارے پاس برابری کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 17 میں دیکھا تھا تو میں نے بتایا کہ یہ منافقین کے متعلق 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً کمثل الذی استوقد نارا، یعنی ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، تو جب پھر اس کا ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ روشنی لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور اسے جو ہے وہ تاریکیوں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ اب جو اگلی مثال ہے آؤ، اب یہ ہے کہ یعنی ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی، لیکن جب روشنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روشنی لے لی اور اس کو تاریکی میں چھوڑ دیا۔ یا پھر ایسا بھی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، اور پھر آگے پوری مثال چلتی ہے کہ اس کی مثال جو ہے اس بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں ہوں، گرج ہو، بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی اذانہم، وہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق کے حذر الموت، بجلی کی کڑک اور موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب ایک وہ مثال اور ویسی ہی ایک دوسری مثال ہے کیا کہ ان کے لیے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ آؤ شک کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو ہمیں اصحاب کہف کا ایک واقعہ جب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
कालू लबिस्ना यौमन और बासा यौम, उन्होंने कहा कि यकीनन हम ठहरे एक दिन या इससे भी कम। यानी जब उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि वो कितने दिन ठहरे, तो जवाब ये था कि एक यौमन एक दिन, और बासा यौमन या इससे भी कम दिन का छोटा सा हिस्सा। अगर ये पूरी आयत का आप हवाला देखना चाहें तो सूरत कहफ की आयत नंबर 19 है, वह कजाली का बासना बैनहुम, और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि वह आपस में एक दूसरे से पूछे। काला कहा, काइल कहने वाले ने, मिनहुम उसमें से, कम लबिस्तुम कि हम कितना अरसा ठहरे। कालू वो बोले, लबिस्ना यौमन और बासा यौमन कि या तो हम एक दिन ठहरे या दिन का भी थोड़ा हिस्सा। कालू वो बोले, रब्बुकुम आलम बिमा लबिस्तुम कि अल्लाह ही जो है बेहतर जानता है। एक दूसरे को कहने लगे कि रब्बुकुम तुम्हारा रब भी ये बात बेहतर जानता है कि कितना अरसा ठहरे। फबासु आतकुम बेवर्किहिम, फबासु तो चलो भेजो, आदाकुम अपने आप में से किसी एक को, बेवर्किकुम यानी एक क्या है पैसे दे के, रुपया दे के, हाजी लिल मदीना थी शहर की तरफ, युनसुर और वो ये देखे, अयो अस्का तामन के कौन सा खाना जो है पाकीज़ा है, फलियातिकुम रिस्कन मिन्हु तो उसमें से फिर वो खाना ले आए, बल यतलत्तफ और वो नरमी का रवैया अख्तियार रखे, वला युशइरन्ना बिकुम आहदन और ये है कि तुम्हारे हाल के मुतालिक किसी को भी शौर ना दे यानी ना बताए। तो अब ये है कि कालू लबिस्ना यौमन और बाज़ यौमन, उन्होंने कहा कि हम दिन रहे इसमें या दिन का थोड़ा सा हिस्सा, आओ दोनों में से कोई भी नहीं। अब अल्लाह ताला का इरशाद होता है सूरत इंसान में, फस्बिर लिहुक्म रब्बिका, तो अपने रब के हुक्म के मुताबिक सब्र करो, वला तुतिउ मिन्हुम और उनमें से अतात ना करो, आसिमन और कफूर यानी जो गुनाहगार है और नाशुक्र है। यानी किसी का भी जो है वो ना किसी गुनाहगार का कहना मानो, ये नहीं है कि या गुनाहगार का ना मानो या नाशुक्रे का ना मानो, बल्कि ये है कि दोनों में से कोई भी नहीं। बल्कि के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या है, अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह सिफात में, व अरसलनाहु इला मिआतिन अल्फिन के इनको 1,00,000 या बल्कि इससे भी ज्यादा लोगों, और यज़ीदूना या वो इससे भी ज्यादा थे। यानी अरसलनाहु उनको भेजा गया, इला इन लोगों की तरफ, मिआतिन अल्फिन कि वो 1,00,000 थे, या आओ यज़ीदून इससे भी ज्यादा थे, बल्कि इससे भी ज्यादा थे। और हत्ता के लिए भी इस्तेमाल होता है, सूरह फतह में है, सूरह आयत नंबर 16, तो कातिलूनहुम और युस्लिमूना यानी तुम उनसे जंग करते रहो यहाँ तक के, यानी हत्ता के वो इस्लाम ले आए, युस्लिमूना वो इस्लाम ले आए, अपने आप को जो है वो तस्लीम कर लें जो बात कही जा रही है। तो अब ये है कि या तो अगर कहा जा सकता है कि या वो इस्लाम ले आए, लेकिन सही मफहूम यही बनता है जब हम उनसे बामुहावरा करते हैं कि यहाँ तक के वो इस्लाम ले आए। इस आयत को भी अगर मुकम्मल तौर पर देखना चाहें, सूरह फतह की आयत नंबर 16 है, कुल्लिल मुखल्लफीन मिनल अराबी कि जो लोग अराबियों में से पीछे रह गए, सतुदऊना इला कौमिन औली बासिन शदीद कि वो कह दो उनसे उन लोगों से जो पीछे रह गए कि तुम जल्द एक सख्त और जंगजू कौम के साथ लड़ाई के लिए जो है वो बुलाए जाओगे, तो कातिलूना हूँ उनसे लड़ो, और युस्लिमूना उस वक्त तक जब तक कि वो इस्लाम कबूल कर लें, फ़इन तुतिउ युतिकुमुल्लाहु अजरन हसनन और अगर यह कि तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, व इन ततवल्लौ और अगर तुम जो है वो पीठ फेर लोगे, कमन तवल्लैतुम मिन क़ब्लु जैसे कि तुमसे पहले लोगों ने कमर जो है वो पीठ फेर ली थी, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा तो फिर अल्लाह ताला तुमको सख्त अजाब देगा। आओ के एक मायने ये भी है कि कभी यूं हुआ और कभी यूं हुआ, या तो है ही, लेकिन अब देखेंगे उसका मफहूम किस तरह बदलता है। सूरत अराफ में है आयत नंबर 4, व कम मिन कर्यातिन और कितनी ही बस्ती हैं, अहलकनाहा जिन्हें हमने तबाह कर डाला, फजाआहा और पास आया उनकी तरफ, बासुना हमारा अजाब, बयातन रात के वक्त,
औ हम कायलून, या जब वो सो रहे थे, यानी दिन को जब वो सो रहे थे। अब ये है कि कभी ऐसा होता था कि अजाब रात को आता था, और कभी ऐसा होता था कि उस वक्त दिन के वक्त जबकि वो सो रहे होते थे। आओ इस तरह या के मायने में ही आता है, लेकिन वो किस मफहूम में आता है वो हमने मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक़ के हवाले से उसका तर्जमा देखा। कसैब, अब कसैब जो है ये दो किस्म का इसमें हमें अल्फाज मिल रहे हैं, काफ एक हर्फ मिल रहा है और सैब। काफ को हम इससे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 17 में देख चुके हैं कि कमसल काफ देखा था कि हरफ जर है, तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, इसम ज़मीर के तौर पे आए तो फिर इसका तर्जमा होता है आप। कसैब में जो है ये तशबीह के लिए इस्तेमाल। पीछे बचा हमारे पास सैब, मादा इसका है स्वाद वाव और बे। सौब बनता है लफ्ज मुबालगे का सीगा, यानी जब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तो जिस सिफ्त को बयान करता है उसमें एक इंतहा होती है, मुबालगा जो है वो होता है। तर्जमा क्या है कि ऊपर से जब कोई चीज नीचे गिरती है। इसी हवाले से मूसलाधार बारिश को भी कहा जाता है, किस तरह मुसलसल ऊपर से वो नीचे आती है, और मुबालगे का चूंकि सीगा है इसलिए उसे हम कहते हैं मूसलाधार बहुत तेज बारिश। लिसानुल अरब में लिखा गया है कि वो बादल जो बारिश बरसाए उसको भी सैब कहते हैं, यानी बारिश को सैब या फिर वो बादल जो बारिश बरसाए। सैब से जो बाकी अल्फाज में नजर आते हैं वो असाब यानी पहुंचना, सौब या सवाब इसके मायने होते हैं ठीक या दुरुस्त, और इसके मुकाबल में जो लफ्ज आता है वो है खता। अरबी उर्दू हम आंगी के हवाले से देखें तो एक लफ्ज हमारे पास आता है साहिब होना या साहिब राय होना, यानी उस शख्स के बारे में बोला जाता है जिसके बारे में हम समझते हैं कि उसकी बात बहुत वजनी है, ठीक है, अच्छी है, दुरुस्त है। एक लफ्ज हमारे पास मुसीबत बोला जाता है। मुसीबत उस तीर को कहते हैं जो दुरुस्त निशाने पर लगे, यानी वो तीर जो दुरुस्त निशाने पर लगे उसे मुसीबत कहा जाता है। इसी हवाले से हम मुश्किलात को मुसीबत या मुसाइब जो है वो कहते हैं, यानी तीर निशाने पर लगने से एक जख्म आता है, तो उसी हवाले से जो है फिर हर तरह की तंगी को या मुश्किलात को मुसीबत और मुसाइब जो है वो कहा जाता है। अरबी उर्दू हमांगी के सिलसिले में हम देखते हैं कि ये लफ्ज हमारे पास इसी मायने में इस्तेमाल होता है, मुश्किल, मुसीबत, जमा इसकी मुसाइब। साहब के माने जैसे कि मैंने कहा कि असाब पहुंचना। अब हम कुरानी हवालों से देखते हैं कि सूरत नहल में है, अल्लाह ताला का इरशाद है असाबहुम सयातुम, पास पहुंची उनको बुराइयां माँ आमेलू जो उन्होंने की थी, वह हा का बेहुम और फिर उनको घेर लिया माँ कानू बेही यस्ताज़िऊन, उस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। असाबहुम पास पहुंची उनको वो बुराइयां, सयातुन उनकी बुराइयां। अब ये है कि असाब पहुंचना। इसी सिलसिले में हमें सूरह बकरा की एक आयत जो है वो 266 का हवाला मिलता है। अल्लाह ताला का इरशाद है अशवत्तु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई चाहता है अन तकूना लाहु जन्नातुन, कि उसका एक बाग हो, मिन नखीलिन और अनाबन, जिसमें खजूर हो और अंगूर हो, तजरी मिन ताहतिल अनहार हो और उसके नीचे नहरें बहती हों, लाहु फीहा मिन कुल्ली समरात, यानी उसमें हर तरह के फल हों, व असाबहुल किबार, और फिर उस पर बढ़ापा आ जाए, वल्लाहु ज़ुर्रियातुन ज़ौफ़न, और उसकी औलाद अभी कमजोर हो, असाबहा इसारुन फीहे नार, और फिर क्या हो कि उस पर आ जाए, असाबहा फिर उस पर आ जाए, इसारुन फीहा नारुन उस पर आग का एक बगोला, फतरकत और फिर वो उसको क्या करे, जला दे। कज़ालिका युबय्यिनु अल्लाहु लकुम आयाती, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात को, अपनी निशानियों को खोल खोल कर बयान करता है, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। अब एक दफा आया कि बढ़ापा आ गया, पहुंच गया, यानी एक शख्स बढ़ापे की उम्र को पहुंच गया, और फिर दूसरी सूरत है कि उस बाग पर एक
आग का बगोला आ गया, यानी अल्लाह का अजाब आ गया, पहुंच गया। इसी सिलसिले में एक और हवाला देखते हैं, सूरह 7 में है, फसखरना लाहु रिहा, तो हमने हवा को उसके लिए मुसख्खर कर दिया, तजरीब अमरे ही, वो चलती थी उसके हुक्म से, रुखान है सो असाबा, नरमी के साथ जिधर वो पहुंचना चाहता था। ये हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के बारे में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हवा को मुसख्खर कर दिया था और फिर वो चलती थी और उसे वहां ले जाती थी, असाबा, जहां वो पहुंचना चाहता था। साहिब या मैंने कहा सवाबुन, ठीक और दुरुस्त बात सूरह निबा में है, यौमा यकूम रूह वल मलाइकातु सफर, यानी जिस दिन रूह और फरिश्ते कतार दर कतार यानी सफों में खड़े होंगे, क़यामत का मंजर है। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन अल्लाहु रहमानु, तो कोई भी उस दिन बात नहीं कर सकेगा सिवाय उसको जिसको रहमान इजाजत दे। वकाला सवाबन, और जो भी वो बात कहेगा वो ठीक ही बात कहेगा। मुसीबत का भी मैंने कहा कि इससे एक जो हमें लफ्ज जो है वो मिलता है, सूरह तगाबन में है, मा असाबा मिन मुसीबतन इल्ला बिइज़्निल्लाह, यानी कोई मुसीबत नाज़िल नहीं होती इल्ला बिइज़्निल्लाह, सिवाय अल्लाह के हुक्म से। वमन युमिनु बिल्लाहि यहदी कल्बहु, और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। अब यहाँ देखें कि असाबा पहुंचती, मिलती, एक चीज का आ जाना, मिन मुसीबत, मुसीबत में से। और ये हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं कि अगर सैब को देखें तो उसमें अलामत है हमारे पास मुअन्नस आ जाएगी, मीम अलामत फाइल आ जाएगी, यानी वो चीज जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, जो चीज आपको पहुंचती है, और फिर उससे मुसीबत, जो मैंने तीर के हवाले से भी बात की। मुसीबत के जो है उसके बरक्स एक लफ्ज हमारे पास फजल आता है। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह निसा में, व इन्ना मिनकुम लमन युबतिआना फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन, व इन्ना, और हाँ बेशक, तुम में से जो भी कोई एक ऐसा आदमी करता है जो लड़ाई से जी चराता है, और अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए, फ़इन असाबतकुम, तुम पर कोई मुसीबत आ जाए, मुसीबत में से पहुंच जाए, काला, तो वो कहता है, कद अनाम अल्लाह, तो मुझ पर तो अल्लाह ने बड़ा इनाम किया, अल्लाह इस्लाम अकुन माकुम शहीदा, और मैं तुम लोगों के साथ ना क्या, तुम्हारे साथ ना मौजूद था। और फजल के मामले में जब हम इसकी अगला ही जो है आयत देखते हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है, वलाइना असाबकुम फजलुन, और अगर आ जाए, असाबकुम, तुम तक पहुंच जाए, फजलुन, फजल, मिन अल्लाह, अल्लाह का, ला यकुलन्ना काना लम तकुन बैनकुम व बैनहुम मवद्दतुन, तो फिर वो क्या कहते हैं कि गोया तुम्हारे और इसके दरमियान तो मोहब्बत का कोई रिश्ता था ही नहीं, कुंता माहुम फौजन फौजन अजीम, काश मैं अभी उनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। ये इसका एक इन आयात का एक रेफरेंस है, बाद में देखते हैं उसको, लेकिन यहाँ ये है कि असाबकुम फजलुन, जब तुम तक कोई फजल पहुंचता है। ऊपर था हमारे पास कि असाबतकुम मुसीबतें, जब तुम तक कोई मुसीबत आए, तो अब उसके बरक्स जो लफ्ज है वो लोगों का रवैया बयान किया गया है कि मुसीबत के वक्त क्या होता है, उसके बरक्स जो लफ्ज है फजल इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह एक लफ्ज मुसीबत के साथ हसनातुन भी इस्तेमाल आता है, हसन, नेकी। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह तौबा में, इन तुसिब का हसनातुन, जब आप तक कोई भलाई पहुंचती है, नेकी पहुंचती है, अच्छी बात होती है, तो सहूम, तो उन्हें जो है वो बुरी लगती है। व इन तुसिब का मुसीबतन, और अगर आप तक कोई मुसीबत पहुंचती है, यकूलू, तो क्या कहते हैं, कद अखज़ना अमरना मिन कब्लु, कि हमने तो इससे पहले ही अपना बचाव कर लिया था, वयतवल्लु वहुम फारिहून, और जब वो लौटते हैं तो वो बहुत फारिहून, खुश होते हैं। सही, अब हम इसके मुख्तलिफ मायने के एतबार से देख लिया, तो यहाँ उसका मतलब यह है कि मूसलाधार बारिश की तरह जो ऊपर से नीचे आती है, उसमें पहुंचती भी है, उसमें मुसीबत भी होती है, मुश्किलात भी होती हैं, मसाइब भी होती हैं, और आगे उनका फिर जिक्र भी है। यहाँ जो है एक चीज ऊपर से नीचे आई, मूसलाधार बारिश की,
طرح اور اس میں بہت سے مشکلات اور مصائب ہیں، اور پھر آگے ان کا ذکر بھی ہے۔ من سے کے معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، بہت دفعہ ہم اس جو ہے حروف جر کو کر چکے ہیں۔ السماء، الف لام، اس کے بعد پیچھے ہمارے پاس بچتا ہے سما، مادہ ہے اس کا سین میم واو، سمو بنتا ہے، واحد ہے سماؤن اور جمع ہے سماوات۔ یہ دونوں ہی الفاظ ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں۔ سما کے بارے میں ایک چیز ہے کہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ہر شے کا جو بالائی حصہ ہے اصل میں اسے سما کہا جاتا ہے۔ اب اس چیز سے دیکھیں کہ ہر چیز اپنے سے نچلی چیز کی نسبت سے سماؤ کہلاتی ہے، اسی لیے پودے، سبزہ، بادل، بارش، آسمان، سب کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ہر چیز اپنے سے اوپر کی چیز کی نسبت سے عرض کہلاتی ہے۔ عرض و سما، تو اب دیکھتے ہیں جو نیچے چیز ہے وہ عرض ہے، جو اوپر ہے وہ سما ہے۔ زیادہ تر ہم اس کا ترجمہ آسمان ہی کرتے ہیں۔ عربی اردو ہم آنگی کے حوالے سے دیکھیں تو سما کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عرض و سما کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کتب سماویہ جب ہم کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمانی جو کتابیں نازل ہوئیں، آفات سماوی، وہ جو آسمان سے آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ او قصیب من السماء، یعنی یا موسلا دھار بارش کی طرح آسمان سے، اور زیادہ با محاورہ ترجمہ کریں گے کہ یا آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح۔ فی ہی دو الفاظ، فی حرف جر، ہی ہمارے پاس اسم ضمیر، اس میں ظلمات، ظلمات کو ہم نے اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں دیکھا ہے کہ ظلمات میں ہمارے پاس جمع ہے، واحد اس کی ظلمات، اندھیرا، تاریکی، جمع ہوگی تو تاریکیاں بن جائے۔ مادہ جو ہے اس کا زوین لام میم ہے، ظلم لفظ بنتا ہے۔ مطلب ہوتے ہیں کوئی نقص کر دینا، کمی کر دینا۔ سرکشی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، یعنی اللہ کی جو بنائی ہوئی حدود ہیں ان کو پار کر لینا، ان میں کمی کر دینا۔ مصائب اور مشکلات کے لیے بھی جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بحر ظلم۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا، وہ کمی کر کے بھی ہو سکتا ہے، زیادتی کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور زمان و مکان سے ہٹا کر بھی ہو سکتا ہے۔ عربی اردو ہم آنگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ظلمت، ظلم، ظالم، مظلوم، یہ سارے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اردو میں جب اس کی جمع کی جاتی ہے تو یہ تے کے ساتھ، یعنی الف اور تے کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ظلمت کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نور ہے۔ ظلمت، ظلمات جمع، نور جو ہے وہ ہمارے پاس ایک وحی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم ظلمات کا ترجمہ کرتے ہیں تو تاریکی نہیں، تاریکیاں، عام بول چال میں کبھی تاریکی کہہ دیتے ہیں لیکن یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ظلمات، تاریکیاں، وا اور رد، بادلوں کی آواز کو کہتے ہیں اور بادلوں کی آواز کو گرج کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے، سورت رات، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا 13واں نمبر ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے، بادلوں کے ہانکنے میں اس کوڑے کا اگر کوئی چھوٹا سا حصہ جھڑ جاتا ہے
تو وہ بجلی ہے، اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو ہانکنے کے وقت اس کے منہ سے نکلتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح پڑھتا ہے رعد بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، والملائکات اور فرشتے بھی من خیفاتہ اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور وہ چھوڑتا ہے پہنچاتا ہے سوائے کڑک کو، فَيُصِيبُ بِهَا پس پہنچاتا ہے اس کو جس کو وہ بِهَا مَن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ سیب کا لفظ یہاں پھر آ گیا، وَهُمْ یُجَادِلُونَ فِی اللَّهِ، اور یہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں، وَهُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ حالانکہ وہ بہت سخت طاقت والا ہے۔ تو یہاں دو الفاظ ہیں، آگے بھی آئے گا سواق، اور صاحب کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ واو اور برق چمک، رد و برق کا لفظ ہم یہاں بھی استعمال ہوا اور ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ برقن چمک، برق صرف چمک کو کہتے ہیں یعنی بجلی۔ عربی اردو ہم آہنگی کے حصے میں دیکھیں تو برقی کمکمے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، برقی آلات، برق رفتار یعنی جو بہت تیز رفتار ہو جسے ہم اردو میں ایک بجلی کہتے ہیں۔ استبرق ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے دبیز ریشمی کپڑے کے لیے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ الف سین تھے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک چیز کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور برق پھر اس کی چمک ہوتی ہے۔ یجعلون، یجعلون میں یہ علامت مضارع ہے ہمارے پاس، واو نون علامت جمع ہے، جعل ہمارے پاس بچتا ہے۔ پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ کے تعارف میں نے بتایا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی معنی کے مختلف الفاظ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس میں نے کہا تھا کہ تخلیق کے حوالے سے ہم مختلف الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جس میں ایک لفظ جو ہے وہ جعل تھا۔ کسی کام کا کرنا یا بنانا، اب ایک لفظ ہے ہمارے پاس فعلا کہ اس نے کام کیا، ایک ہے صنع کہ اس نے بنایا، اور جو جعلا کا لفظ ہے یہ ہر لفظ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اب جعل یا جعلا ہمارے پاس ماضی، مختلف جو اس کے معنی ہے ایجاد کرنا، ایک شے کو دوسری شے سے بنانا، پھر کسی شے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا، پھر ہے کہ کسی چیز پر کسی چیز کے ساتھ حکم لگانا، وہ حکم حق بھی ہو سکتا ہے اور باطل بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے بعد فی آئے تو ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، اسی آیت میں اسی حوالے سے۔ اب اس کے میں قرآن کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں مثالیں دیکھتے ہیں۔ سورہ انعام میں ہے یعنی ایجاد کرنا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اب ایک چیز ہے خلق، پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور پھر بنائے اس کے اندر کیا کیا، تاریکیاں اور روشنی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو پھر تم کافر اپنے رب کے ساتھ کس طرح یعنی اور لوگوں کو برابر قرار دیتے ہو۔ اب خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پہلے تخلیق کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں تاریکیاں اور نور جو ہے وہ بنا دیا، ایجاد کر۔ ایک شے کو دوسری شے سے پیدا کرنے کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 11، فاطر السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ اب یہ زمین و آسمان کی پیدائش کے لیے لفظ فاطر استعمال ہوا ہے۔ پھر جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری اپنی ہی جانوں میں سے، ازواجن، جوڑے جوڑے، ومن الانعام ازواجن، اور اسی طرح جانوروں میں سے بھی زوج یعنی جوڑے بنائے گئے۔ تو اب یہ ہے کہ جعل لکم، تمہارے لیے بنایا، من انفسکم، تمہاری اپنی ہی ذات سے، یعنی ایک چیز سے اب جو ہے وہ دوسری چیز یعنی زوج، جوڑا بنایا گیا۔
پھر ہے کہ ایک شے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دینا. اب یہاں پھر ہے کہ اللہ زی جعل لکم الارض فراشن والسماء بنان. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جعل بنایا لکم الارض زمین کو فراشن بچھونا. یعنی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تخلیق بھی کیا، فاتر بھی کیا، اور پھر اس زمین کو اس کی دوسری حالت میں کیا بنا، ہمارے استعمال میں اس کو کس میں لایا گیا. یہاں لفظ جو ہے وہ فراش کا استعمال کیا گیا ہے. اللہ زی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنان وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اور پھر جو ہے آسمان سے پانی برسایا اور تمہارے لیے اس میں سے ثمرات جو ہے وہ رزق کے لیے پیدا کیے. فلا تجعلوا، اب یہ کیا ہے کہ نہ بناؤ تم لوگ، للہ اندادن وانتم تعلمون، للہ اللہ کے لیے اندادن کوئی اور چیز شریک، وانتم تعلمون تم جانتے ہو. اب کہا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ. فلا تجعلوا یعنی نہ گھڑو، یعنی کسی بھی جو مخلوق پیدا کی گئی ہے اس کو اس حالت میں نہ لاؤ. اللہ تعالیٰ زمین کو فراش بنا دیا، فرش بنا دیا، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی مخلوق کو اس حالت میں نہ بدلو کہ وہ اللہ کے شریک ہو جائے. کسی چیز پر کسی چیز کے ساتھ حکم لگانے کے معاملے میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ کافروں کے لیے کہ وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. اب وہ تخلیق تو نہیں کرتے، لیکن یہ کہ چونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اب وہ جو ایک چیز بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز کو ٹھہرا دیتے ہیں، اس کا حکم لگا دیتے ہیں. سبحانہ وہ ذات پاک ہے، واللہ ما یشتہون، اور ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ یجعلون کہ یعنی جو فرشتے بنے ہوئے ہیں اس کو وہ ٹھہرا دیتے ہیں، قرار دے دیتے ہیں. یعنی ایک چیز کو کسی چیز کے ساتھ قرار دے دینا، جو بنی ہوئی ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ بدل دینا. اسی سلسلے میں ایک ہمیں سورۃ حجرات کا حوالہ ملتا ہے آیت نمبر 13 میں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں تخلیق کیا من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم، اور پھر کیا ہے کہ قرار دے دیا، بنا دیا، شعوبا و قبائل، تمہارے مختلف جو ہے وہ خاندان اور قبیلے، لتعارفوا، کس لیے کہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ. اب وہ جو قبائل اور قبیلے بنائے اور خاندان، وہ تعارف کے لیے. ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. کسی کام کی جب نشاندہی کے لیے، یا جب میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس کے مطلب میں کہ اس کے بعد فی آنے سے معنی ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا، ٹھیک ہے، اس سے ایک چیز جو ہے پن پوائنٹ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ ہے یجعلون اصابعہم فی اذانہم، کہ یہ ڈال لیتے ہیں. یجعلون اب بناتے نہیں ہیں، گھڑتے نہیں ہیں، قرار نہیں دیتے، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے ہی کانوں میں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں. اب کان کے اندر انگلی ڈالنے کو ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور آگے اس کی وجہ بھی آ رہی ہے کہ کس لیے ایسا کرتے ہیں. تو یہاں جعل سے مراد کیا ہے؟ ڈال لینا. اصابعہم، اصابعہم ہم اسم ضمیر، اصابع انگلی، فی میں، اذانہم، اذانہم اس میں ہم پھر اسم ضمیر، اذان کان. اب دو جو ہے ثانی اعضاء کا ذکر آیا ہے، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ واحد ہمارے پاس اصبع ہے، ایک انگلی کو کہتے ہیں جمع اصابع. اسی طرح اذن جو ہے ہمارے پاس کان کو کہتے ہیں، اور اذان جو ہے وہ پھر جمع کا صیغہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے. اصابعہم ان کی اپنی انگلیاں، اذانہم اپنے کانوں میں. من سے، من الصواعق. اب صواعق کو دیکھ، الف لام، مادہ جو ہے وہ صاد عین کاف، بجلی کی کڑک،
जमा ये स्वाइक है, वाहिद इसकी साइका है। बिजली की कड़क के हवाले से हम देखें तो हमारे पास एक जोरदार आवाज होती है, उससे इंसान बेहोश भी हो जाता है और हलाकत और बर्बादी भी हो जाती है। बिजली जब जमीन पर गिरती है और आदमी पर या किसी दरख्तों पर, तो हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा पूरे के पूरे गांव भी जला कर रख देती है और पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े भी कर देती है। इस तरह जो है इसके मायने में साइका में बिजली की कड़क और उसकी तबाही, बर्बादी, शोर, सारी चीजें जो हैं वो शामिल। हलाकत, मौत और बेहोश के मायने में अगर हम देखते हैं तो सूरह तूर में है कि फजर हूँ, बस आप छोड़ दीजिए हत्ता युलाकू के वो मिले यौमा हम, उस दिन अल्लाह से फी है, जिस दिन तमाम ये लोग युस अकूना वो बेहोश हो जाएंगे। क़यामत के दिन का मंजर है। आपसे फरमाया जा रहा है कि इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दीजिए यहाँ तक कि उस दिन जा मिले जिस दिन लोग बेहोश किए जाएंगे। और अब हम जानते हैं कि जब सूर फूंका जाएगा तो हालत क्या होगी। आगे इसी हवाले से एक दो जो है मिसालें और देखते हैं। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 68 में है व नौफ़िक़ा फ़ी सूर। अब क्या होगा कि जब सूर फूंका जाएगा, फ़साइक़ा मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़, तो बेहोश हो जाएगा जो कुछ आसमानों में होगा और जो कुछ जमीन में होगा, इल्ला सिवाय इसके मन शा अल्लाह हो, जिसे अल्लाह चाहे। सुम्मा नौफ़िक़ा फ़ीहि उख़रा, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा। फ़िज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो फिर क्या होगा दूसरी मर्तबा, अचानक वो जो है वो क़याम यानी खड़े हो जाएंगे और वो देख रहे होंगे। बेहोश होने के सिलसिले में सूरह अराफ में हमें जो एक मशहूर वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वखरा मूसा साइकन, और गिर पड़े मूसा और बेहोश हो गए, इस आयत को पूरा देख। वलम्मा जा मूसा लिमीक़ातिना, और जब मूसा आए हमारी मुकर्रर करदा जगह पर, वकल्लमहु रब्बुहु, और उन्होंने कलाम किया रब्बों से, काला कहा, रब्बी अरानी उन्ज़िर अलैका, कि मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी तरफ देखूं। काला, अल्लाह ने कहा, लन तरानी, कि तू हरगिज़ नहीं देख सकेगा। वलाकिन उन्ज़िर इला जबली, सिर्फ ये है कि तू उस पहाड़ की तरफ देख। फ़इन इस्तक़रा मकानहु फ़सौफ़ा तरानी, अगर वो ठहरा रहा तो फिर तू भी मुझे देख सकेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिजबली, जब अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली जो है उस पहाड़ पर डाली, जालहु दक्कन, तो उस पर क्या कर दिया, उसको रेजा रेजा कर दिया। वखर्रा मूसा साइकन, और मूसा फिर बेहोश होकर गिर पड़े। फलम्मा फाका काला सुबहाना का, और जब फिर वो उठे तो कहा कि तेरी ज़ात पाक है। तुब्तु अलैका व अन्ना अव्वलल मोमिनीना, मैंने तौबा की और मैं ही सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। अब यहाँ है कि जब अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली जो है कोहे तूर पर डाली, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बेहोश हो गए। हज़र को देखें हम, ये खौफ ज़दा करने वाली शय को कहते हैं, और जो चीज़ खौफ ज़दा करती है, ऐसी चीज़ जिससे फिर फर्द जो है बचना चाहता है और चुकन्ना रहता है, दुनियावी तौर पर भी और दीनी तौर पर भी। यानी वो चीज़ जो खौफ ज़दा करने वाली है, तो फिर एक तकाजा बनता है कि उससे बचा जाए और बचने के लिए जो चुकन्ना रहा जाए ताकि उसके हमले से महफूज। अब खौफ ज़दा करने वाली शय बचना, चुकन्ना रहना, दुनियावी तौर पर भी और दीनी तौर पर भी। तो दुनियावी तौर पर के जो असबाब होते हैं बचने के, वो हम दुनियावी असबाब करते हैं, और दीनी एतबार पे ये होता है कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हैं। और कुरान पाक में ये लफ्ज़ जो है इन दोनों मायनों में इस्तेमाल हुआ है। तो शोरा में है कि इन्ना लजमीउन हासिरून, और बेशक यकीनन हम सब चुकन्ने रहने वाले हैं। अब अगर इस आयत का हम पूरा सियाक़ व सबाक़ देखते हैं कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। आयत नंबर 52 से शुरू होता है सूरह शोरा की, कि वअौहैना इलल मूसा, और हमने जो है मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, अन अस्रि बिइबादिही इन्नकुम मुत्बऊन, के तू निकाल के ले जा हमारे बंदों को रातों रात, बेशक मुत्बऊन, के तुम पीछा किए जाने वाले हो, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। फअरसला फिरौना फिल मदाइनि,
हाशिरीन। तो फिर क्या हुआ कि फिरौन ने जो है भेज दिए शहरों में लोग इकट्ठे करने के लिए, इन्ना लाई लशर्र सिम्मतुन कलीलुन, और कहा कि बेशक ये लोग यकीनन एक बहुत थोड़ी सी जमात है। यानी फिरौन ने तो ये किया कि मैं अपने लश्कर इकट्ठा कर लेता हूँ, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ये थोड़ी सी कौम है। व इन्नहुम लाना लगाइज़ून, और बेशक वो हमें यकीनन गुस्सा दिलाने वाले हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और उनके लोगों के बारे में। और फिर व इन्ना लजमीउन हासिरून, और बेशक हम चुकन्ने रहने वाले हैं, हमें पता है हमें ये कि हम उनको पकड़ लेंगे, हम उनके जाने के मुतालिक खबर है। जिहाद की सूरत में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो हम देखते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 71 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिस्राकुम, ऐ ईमान वालो, या लोगों जो ईमान लाए हो, पकड़े रखो, खुज़ू पकड़े रखो, हिस्राकुम अपने बचाव का सामान। अब यहाँ ये है कि सामान हथियारों से लेस होना। फन फिर सुबातन, और बस निकलो फिर तुम अलग अलग, और फिर जमीन, या फिर निकलो सब इकट्ठे होके या दस्तों की शक्ल में। तो बात यह है कि जिहाद की सूरत में जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपना सामान ले लो, अपने हथियार जो है वो ले लो, ताकि दुश्मन के हमले से खुद को बचा सको। इसी सिलसिले में सूरह बनी इसराइल में भी एक इरशाद हमें मिलता है कि उलाइक अल्लज़ीना यदऊना, कि वो लोग जो कि बुलाते हैं, जब तक उन्हें इला रब्बिहिमुल वसीलत, यानी वो अपने रब के लिए वसीला तलाश करते हुए, अय्युहुम अक़रबु, कौन से ज्यादा करीब है, वह यरजऊना रहमतहू, और वो उम्मीद रखते हैं उसकी रहमत की, वह यखाफूना अज़ाबहू, और उसके अज़ाब का खौफ भी रखते हैं। इन्ना अज़ाबा रब्बिका काना महजूरा, कि बेशक अल्लाह का अज़ाब जो है वो डरने वाली चीज़ है। यानी यहाँ एक किस्म की तंबीह है कि वो जो लोग जो है अल्लाह के सिवा किसी और को जो है उसका वसीला तलाश करते हैं, जबकि अल्लाह से ज़्यादा करीब उनके कौन हो सकता है। और वो जो लोग उनको बुलाते हैं वो तो खुद अल्लाह से उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह का अज़ाब ऐसा है कि जिससे डरा जाए, यानी इस सूरत हाल से खुद को जो है वो बचाया जाए। इसी सिलसिले में कानून इलाही के पासदारी को जब हम देखते हैं तो अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह बकरा में, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम, अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, फज़रुहु, बस उसी से डरो। अब ये आयत नंबर 235 है जिसमें अल्लाह ताला ने एक अहकामात जो है वो नाज़िल किए हैं, और फिर ये कहा गया है कि इन अहकामात की पैरवी करो ताकि जो है अल्लाह ताला की जो है हम नाफरमानी से बच सकें। पूरी आयत को देखते हैं कि वला जुनाह अलैकुम, कि तुम पर कोई गुनाह नहीं, फीमा, इस बात पे कि अरस तुम भी मिन खुतबातिन निसाई, कि जो तुम पैगाम दो निकाह का खवातीन को इशारों में, औकनन तुम फी अनफुसिकुम, या तुम उनको अपने आप से जरा थोड़ा बचा के रखो, अलिम अल्लाह, अल्लाह जानते हैं, अन्नकुम सतज़क्कुरूनहुन्ना वलाकिन्ना ला तुआइदुहुन्ना सिर्रन इल्ला तक़ूलू क़ौलन मारूफन, और ये कि अपने दिलों में ये बात अल्लाह को मालूम हो चुका है कि बेशक तुम उसका जिक्र करोगे, लेकिन तुम ना वादा करो उनसे छुप कर, मगर ये बात कहो जो कि मारूफ तरीके से हो। वला ताज़िमू अक़दतन निकाह, और उनसे ना तुम पुख्ता इरादा करो निकाह का, हत्ता, यहाँ तक कि यबलगुल किताब अजलहू, जब तक कि जो लिखी हुई बात है वो पहुंच ना जाए, यानी इद्दत की उम्र उनकी पूरी ना हो जाए। वो आलम, और जान लो, अन अल्लाह यालमु मा फी अनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला जानता है जो तुम अपने दिलों में सोचते हो, फज़रुहु, बस उससे डरो, वालम, और जान लो, अन अल्लाह गफूर रहीम, कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अफाज़रुहु, यानी इद्दत के दौरान उनको जो है निकाह का पैगाम जो है वो ना दो छुप कर, हाँ जब इरादा कर लो फिर तो जो अब ये अहकामात बताए गए हैं इद्दत के सिलसिले में कि जब तक वो अपनी इद्दत की मुद्दत को पूरी ना पहुंच जाए, तो फरमाया गया है कि उस हुक्म की जो है पैरवी करो, उसकी पासदारी करो, उसी के मुताबिक चलो। इसी सिलसिले में एक सूरत आले इमरान की आयत नंबर 28 है, अल्लाह ताला का इरशाद है, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरूना औलिया मिन दूनिल मुमिनीना,
نہ بنائے مومن کافروں کو اپنے دوست مومنین کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذالک، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو پھر کیا ہے؟ فلیسا، بس نہیں ہے، من اللہ فی شیء، کہ اللہ کو پھر اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، الا سوائے اس کے، ان تتقوا منہ تقاۃ، کہ اگر تم بچنا چاہو ان کے شر سے، وَيَزْرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے واسطے سے جو ہے وہ ڈراتا ہے، وَلِلَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ ہے کہ اصول کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ کافروں کو دوست نہ بنایا جائے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو اصل میں قانون کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، کہ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوفن، اور وہ تھے ہزاروں کی تعداد میں، حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے، فقال اللہ موتو، تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا، ان اللہ ذو فضل علی الناس، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا واقعہ ہے کہ وہ نکلے موت کے ڈر سے، تو اس کے متعلق مختلف روایات ہیں کہ وہ طاعون کی بیماری تھی یا جو ہے وہ دشمن اور کے مقابلے میں آئے، لیکن یہاں یہ ہے کہ حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، یعنی ایک موت کا ڈر، خوف ہوتا ہے اور اس سے وہ بچاؤ کے لیے نکلے۔ اب آگے لفظ یہاں بھی حذر الموت کے حوالے سے ہے، الف لام کا استعمال ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اصل لفظ موت ہے۔ موت کے سلسلے میں یہ دیکھیں کہ موت کے مقابلے میں ایک لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے حیات ہے، لیکن یہاں موت و حیات کا اگر ہم تھوڑا سا فلسفہ دیکھیں تو حیات صرف سانس لینے کا نام نہیں، اور موت صرف جو ہے سانس بند ہونے کا نام نہیں۔ موت کے سلسلے میں جو قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے، ایک تو ٹھیک ہے طبعی موت ہے، ایک نیند کی حالت کو بھی موت کہا جاتا ہے، مردوں جیسی زندگی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ عقل، احساس، عمل سے آری زندگی بھی موت ہوتی ہے۔ تاہم اس آیت میں جب لفظ موت استعمال کیا گیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جب سانس بند ہو جانے کا ڈر ہو۔ واو یہاں بھی اور کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بہت دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اللہ، ابھی تک ہم نے جو لفظ اللہ ہے اس کا جو ہے گرامر کے حوالے سے اور بہت سی چیزوں کے حوالے سے بیان نہیں کیا، یہاں بھی اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کے نام کے حوالے سے تو بہت ہمارے پاس فیملیئر ہے، یہ لفظ کیسے بنتا ہے اس کو کسی اور پروگرام میں دیکھیں گے۔ واللہ محیط بالکافرین، اب آگے چلتے ہیں۔ محیط، میم ہمارے پاس علامت فائل ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے مادہ جو رہ جاتا ہے ہے واو تے ہوت، گھیرنے والا، گھیرنا، جب محیط آئے گا تو گھیرنے والے ہو جائے گا۔ ایک دیوار اور کو کہتے ہیں جو حفاظت کے لیے جو ہے وہ لگائی جائے، اسی حوالے سے ہمارے پاس لفظ احاطہ کرنا، احاطہ علم، ادراک، عربی اردو ہم آہنگی کے سلسلے میں بھی ہمارے پاس یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا احاطہ کرنا، اس کو گھیر لینا۔ بالکافرین، تین ہمارے پاس یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، بے حروف جر کے اعتبار سے الف لام، کافرین، اور یہ نون ہمارے پاس علامت جمع ہے۔ پیچھے ہمارے پاس کفر بچا، بے کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں ہمارے پاس یہ کو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ الف لام کا استعمال یہ مختلف موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے، ایک ہے کہ پوری کی پوری نو کا ذکر ہو یعنی کل کے معنی میں، تو یہاں جو کافر ہیں وہ پورے کے پورے جو کافر ہیں، یعنی ان کی پورا جو ایک گروہ ہے اس کے لیے۔ اب کافر کو ہم جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 6 میں اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں،
देखा यह था कि नल्लाज़ीना काफ़रू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, के जो लोग काफिर हो गए उनके लिए बराबर है आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो काफारों में वालिफ हमारे पास अलामत जमा थी, मादा था काफिर। कुफर के मायने में जो चीज़ें थी वो ढांपना, छुपाना, असल हदायत को छुपाना, इनकार करना और इन तमाम अपने अमालों पर डट जाना। अरबी उर्दू हमांगी के सिलसिले में हमने देखा था कि लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कुफरान नेमत, यानी अल्लाह ताला की नेमतों को छुपा लेना, ढांप लेना, उनका जिक्र ना करना या उनका इनकार कर देना। गलत कामों के नतीजे को रोकना, उसके लिए हम लफ्ज़ कफ़ारा इस्तेमाल करते हैं कि जो गलती हो गई है कफ़ारा अदा कर दिया जाए ताकि वो नतीजा जो है वो रुक जाए। काफिर उस वक्त भी वजाहत की थी कि हमारे पास लफ्ज़ी मायने भी हैं, इस्तिलाही मायने भी हैं। लफ्ज़ी मायने में मैंने बता दिया कि ढांपना, उसको छुपा लेना, और इस्तिलाही मायनों में ये होता है कि अल्लाह के दीन को छुपाना, हक पैगाम को छुपा लेना, ढांप लेना या उससे इनकार कर देना, यानी वो लोग जिन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा और उन्हें उस पैगाम को मानने से इनकार कर दिया। और काफिर यहाँ पे जो है वो दोनों मायनों में ही इस्तेमाल होता है। बिल काफिरीना तमाम कुफ्फार को, अल्लाह मुहीतुन बिल काफिरीन, और अल्लाह तमाम काफिरों को घेरने वाला है। अब यहाँ ये ज़हन में रखें कि मुनाफिकीन की हमारे पास ये मिसालें बयान की जा रही हैं कि किस तरह जो है मूसलाधार बारिश है, उसका तर्जुमा हमने पहले भी देखा, अब आखिर में भी देखेंगे। और साथ जिक्र फिर काफरीन का भी आया है कि अल्लाह के पैगाम को जो इनकार करते हैं वो काफिर भी हैं जिन तक पहुंचा, और फिर मुनाफिकीन वो लोग हैं जिनका बारे में शुरू से कह दिया गया था कि जो कहते हैं कि हम ईमान लाए लेकिन वो ईमान नहीं लाते। अब आयत का एक दफा फिर तर्जुमा देखते हैं कि आओ या कसैबत, यानी उनकी मिसाल है बारिश की तरह में नस्तमाए आसमान से फी है, इसमें ज़ुलमात तारीकियाँ हैं, वरद्दुन व बरकुन, और रद्द है और बर्क है। यजलूना वो डाल लेते हैं, असाबिया हम अपनी उंगलियां, फी अजानिहिम अपने कानों में, मिनस सवाई की कड़क की वजह से, हसरल मौत और मौत के डर की वजह से, यानी मौत से बचने के लिए, उस आवाज से, उस खौफ से, उस हलाकत से बचने के लिए चुकन्ने होकर अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुन बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।